Good morning, students. Welcome to Social Science class. Today we are going to discuss the topic the central government. Central government is the supreme government in our country. Central government consists of three organs, namely Union Executive, Legislature, and Judiciary. In the previous class we learnt about Union Executive. Today we are going to see about Legislature and Judiciary. Now let us move on to Parliament of India. The Parliament is the legislative organ of the Union government. Parliament is the legislative organ of the Union government. The Parliament of India consists of three parts. They are the President, Rajya Sabha, the Council of States, Lok Sabha, the House of the People. The Rajya Sabha is the upper house and the Lok Sabha is the lower house. It is termed as bicameral legislature. Next, Rajya Sabha. The Council of State or Rajya Sabha consists of 250 members, out of whom 238 represent the states and the union territories, elected by the method of indirect election. The 12 nominated members shall be chosen by the President from among us persons having special knowledge or practical experience in the field of literature, science, sports, art and social services. இந்த ராஜ்யசபா அப்படின்ற அழைக்கக்கூடிய மாநிலங்களவையில் 250 மெம்பர்ஸ் மொத்தம் இருக்காங்க. இதில் 238 மெம்பர்ஸ் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மறைமுக தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறாங்க. 12 மெம்பர்ஸ் லிட்ரேச்சர், சயின்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சோசியல் சர்வீஸ் இந்த துறையில் சிறந்த அல்லது செயல்முறை அனுபவம் கொண்ட 12 பேரை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் பண்ணுறாரு. குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ், அதாவது ராஜ்யசபா மெம்பர் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஹீ ஷுட் பி எ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா, அவங்க இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும். ஹீ ஷுட் நாட் லெஸ் தேன் 30 இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ், 30 வயது முழுமை அடைந்தவராக இருத்தல் வேண்டும். 30 வயது கம்ப்ளீட் ஆனவங்களாக இருக்கணும். He should not hold any office or profit under any government. அரசாங்கத்தில் ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருக்கக்கூடாது, எந்த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்கக்கூடாது. ஃபோர்த் ஒன், he should be a person with a sound mind and monetary solvent. அதாவது மனநிலை சரியில்லாதவராகவோ அல்லது வாங்கின கடனை திருப்பி தர முடியாதவராகவோ இருத்தல் கூடாது. Last, he should not be the member of Lok Sabha or any other legislature. லோக்சபாலேயோ அல்லது எந்த ஒரு சட்டமன்றத்திலேயோ மெம்பராக இருத்தல் கூடாது. டேர்ம் ஆஃப் தி ஹவுஸ், அதாவது ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸோடைய பதவி காலம். ராஜ்யசபா இஸ் எ பெர்மனன்ட் ஹவுஸ் அண்ட் இட் cannot be dissolved. The members of the Rajya Sabha are elected for a term of 6 years. 1/3 of the members of Rajya Sabha retired every 2 years and new members are elected to fill the seats that vacated. The Vice President of India is the ex officio chairperson of the Rajya Sabha. The deputy chairperson of the Rajya Sabha is elected by the members of the Rajya Sabha. The Rajya Sabha ஒரு பெர்மனன்ட் ஹவுஸ், அதை கலைக்க முடியாது. ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களுடைய பதவி காலம் 6 இயர்ஸ். அந்த உறுப்பினர்களை 1/3, அதாவது 1/3 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரிட்டையர் ஆயிடுவாங்க. அந்த இடத்த அதை இடத்துல புதிய உறுப்பினர்கள், புதிய மெம்பர்ஸை கொண்டு அந்த இடத்த ஃபில் பண்ணுவாங்க. வைஸ் பிரசிடெண்ட் தான் ராஜ்யசபாவுடைய தலைவராக செயல்படுறாரு. இந்த ராஜ்யசபாவுடைய டெப்புட்டி தலைவர், அதாவது துணைத் தலைவரை அவங்க உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. எலெக்ஷன், அதாவது ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, members of Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislative assemblies in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. This process of election is called indirect election, as they are not elected by the people directly.
அதாவது அந்த ராஜ்யசபா அந்த உறுப்பினர்கள் வந்து ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களை யார் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எம்எல்ஏஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறையில் ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. இந்த தேர்தல் முறைக்கு வந்து மறைமுக தேர்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவங்க மக்கள் வந்து நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கிறது கிடையாது, மறைமுகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க. மணி பில். ராஜ்யசபா டஸ் நாட் have any power to amend or reject the money bill. Lok Sabha can only introduce money bill, and once it is approved by the Lok Sabha, it is passed to Rajya Sabha for its approval. If Rajya Sabha fails to pass it within 14 days, then the bill gets passed without the approval of the Rajya Sabha. Also, Lok Sabha does not need to consider the amendments proposed by the Rajya Sabha. Lok Sabha can reject all the proposals until pass it. அதாவது மணி பில்னா நிதி மசோதா. அதாவது மணி பில்னா நிதி மசோதா. நிதி மசோதாவை வந்து திருத்தம் செய்கிறக்கோ அல்லது அதை நிராகரிக்கிறதுக்கோ வந்து இந்த ராஜ்யசபாவுக்கு எந்த அதிகாரமே கிடையாது. லோக்சபாவில் மட்டும்தான் அந்த நிதி மசோதாவை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும். இந்த மசோதா வந்து ராஜ்யசபாவோட ஒப்புதலோட சட்டமாக மாறும். அதாவது லோக்சபா வந்து ராஜ்யசபாவோட ஒப்புதலுக்காக அனுப்புவாங்க, அப்ரூவலுக்காக. அப்படி அனுப்பும் பொழுது இந்த ராஜ்யசபா வந்து 14 டேஸ்க்குள்ளே ஒப்புதல் கொடுக்கலைன்னா ராஜ்யசபாவோட ஒப்புதல் பெறாமலே என்ன பண்ணிடுவாங்க, சட்டமாயிரும். ராஜ்யசபாவின் சட்ட திருத்தத்திற்கான முன்மொழிவுகளை லோக்சபா வந்து கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது கிடையாது. எந்த முன்மொழிவுகளையும் வந்து லோக்சபா வந்து நிராகரிக்கிறதுக்கு உரிமை உண்டு. Next we are going to see about Lok Sabha or lower house. The Lok Sabha is the popular house of the Indian Parliament and contains elected representatives of the people. Maximum number of members can be elected for Lok Sabha is 552. The Lok Sabha is of today the 543 elected members. Out of these, 530 members are elected from different states, 13 members from the union territories. The president generally nominates 2 members belonging to the Anglo-Indian community. At present, Lok Sabha consists of 545 members. அந்த லோக்சபா அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா, மக்களால் நேரடி தேர்தல் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை கொண்ட இந்திய நாடாளுமன்றத்தோட முக்கியமான சபை தான் லோக்சபா. இந்தியன் பார்லிமெண்ட்டோட முக்கியமான சபை. இதில் யார் இருக்காங்கன்னா, மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க. இந்த லோக்சபாவுக்கு வந்து அதிகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் வந்து 552. இப்போ மொத்தம் எவ்வளவு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 545 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. அதில் 530 மெம்பர்ஸ் வந்து ஸ்டேட்ஸில் இருந்தும் 13 மெம்பர்ஸ் வந்து யூனியன் டெரிட்டரியில் இருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க. ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்யூனிட்டிலேருந்து 2 மெம்பர்ஸ் வந்து குடியரசுத் தலைவர், அதாவது பிரசிடெண்ட் வந்து நாமினேட் பண்ணுறாரு. குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ். மக்களவை உறுப்பினராவதற்கான தகுதிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹீ ஷுட் பி எ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும். ஹீ ஷுட் நாட் பி லெஸ் தேன் 25 இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ். 25 வயசுக்கு குறைந்தவராக இருத்தல் கூடாது. நெக்ஸ்ட், he should have his name in electoral rolls in some parts of the country. அதாவது யார் அந்த எலெக்ஷனில் நிற்கிறாங்களோ அவங்களுடைய பேர் வந்து நாட்டின் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் வந்து வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பேர் இருக்கணும். he should not hold any office of profit under the union or state government. யூனியன் கவர்மெண்ட்லேயோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயோ எந்த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்கக்கூடாது, ஊதியம் பெறக்கூடிய பதவியில் இருக்கக்கூடாது. he should be mentally sound and economically solvent. அதாவது மனநிலை சரியில்லாதவராகவோ அல்லது பெற்ற கடனை திரும்பி செலுத்த முடியாதவராகவோ இருத்தல் கூடாது. நெக்ஸ்ட், இந்த டேர்ம் ஆஃப் தி ஹவுஸ். லோக்சபா உறுப்பினர்களின் பதவி காலம். ஜென்ரலி த லோக்சபா என்ஜாய்ஸ் த டேர்ம் ஆஃப் 5 years from the date of its first session. It can be dissolved by the President before the expiry of his term on the advice of the Prime Minister. The emergency provisions of the Constitution enable the President to
to prorogue or dissolve the Lok Sabha either or the advice of the Prime Minister or on being convinced that no party or no alliance of parties enjoys necessary majority support in the House. அதாவது பொதுவாக வந்து லோக்சபா வந்து அவங்களுடைய முதல் கூட்டத்திலிருந்து 5 ஆண்டுகள் செயல்படும். மொத்தம் 5 இயர்ஸ் செயல்படும். அந்த 5 இயர்ஸ் முடிகிறதுக்கு முன்னாலே இந்த பிரைம் மினிஸ்டரோட ஆலோசனையின் பேரில் குடியரசுத் தலைவர் என்ன பண்ணலாம், லோக்சபாவை கலைக்கலாம். இது வந்து பெர்மனண்ட் ஹவுஸ் கிடையாது. இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் படி, அதாவது ஸ்டேட் ஆஃப் எமர்ஜென்சி படி இந்த லோக்சபாவில் வந்து நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வந்து எந்த ஒரு கட்சிக்கோ அல்லது கூட்டணி கட்சிக்கோ பெரும்பான்மை இல்லாத பட்சத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வந்து மெஜாரிட்டி ஒரு தனிப்பட்ட கட்சிக்கோ அல்லது அதோட அலையன்ஸ் கூட்டணி கட்சிக்கோ பெரும்பான்மை இல்லாத பட்சத்தில், மெஜாரிட்டி இல்லாத பட்சத்தில் குடியரசுத் தலைவர் என்ன பண்ணால் லோக்சபா வந்து டிசால்வ் பண்ணலாம், கலைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் எலெக்ஷன், அதாவது லோக்சபாவுக்கான தேர்தல். The members of the Lok Sabha are directly elected by the people of the constituencies created on the basis of population. The Election Commission of India arranges, supervises and conduct election to the Lok Sabha. அதாவது மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் உருவாக்குவாங்க, தொகுதி வாரியாக பிரிப்பாங்க மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில். அதன்படி அந்தந்த தொகுதிகளில் உள்ள மக்களால் நேரடியாக அந்த லோக்சபா மெம்பர்ஸ் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க. இந்த லோக்சபா தேர்தலுக்கான ஏற்பாடு பண்ணுறது, அதை சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது, கண்டக்ட் பண்ணுறது எல்லா பணிகளையும் யார் செய்வானா, இந்தியன் எலெக்ஷன் கமிஷன், அதாவது தேர்தல் ஆணையம். யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஃபாலோடு while electing the members of the Lok Sabha. All Indian citizens above 18 years of age who are registered as voters will vote for their representative. அதாவது லோக்சபா மெம்பர்ஸை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல வந்து யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸை வயது வந்தோர் வாக்குரிமை பின்பற்றுறாங்க. வயது வந்தோர் வாக்குரிமை என்னென்னா, வாக்காளர்களாக பதிவு செய்யப்பட்ட 18 வயது நிரம்பிய இந்திய குடிமக்கள் 18 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து என்னது ஓட்டர் லிஸ்ட்டில் அவங்க பேர் இருக்கும். அந்த இந்திய குடிமக்கள் 18 வயது நிரம்பிய இந்திய குடிமக்கள் எல்லாருமே வந்து தங்களுடைய பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்க தகுதியுடையவர்கள். அவங்க தான் தங்களுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி லோக்சபா. லோக்சபாவோட செயல்பாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, எனி பில் கேன் பி இன்ட்ரடியூஸ் அண்டு பாஸ்டு இன் த லோக்சபா இன்க்ளூடிங் மணி பில். எல்லா மசோதாக்களுமே, முக்கியமாக நிதி மசோதா உட்பட எல்லா மசோதாக்களுமே லோக்சபாவில் வந்து அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், நிறைவேற்ற முடியும், பாஸ் பண்ணவும் முடியும், அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவும் முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் ஹேஸ் த சேம் பவர் அஸ் ராஜ்யசபா டு பார்ட்டிசிபேட் இன் கேஸ் ஆஃப் இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அண்ட் த ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட். அதாவது இந்த பிரசிடெண்ட், சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் மற்றவங்களோட பதவி நீக்க விவகாரங்களில் தலையிடுறதுக்கு வந்து ராஜ்யசபா மாதிரியே லோக்சபாவுக்கும் அதிகாரம் இருக்குது. இட் ஹாஸ் ஈக்குவல் பவர் அஸ் ராஜ்யசபா இன் பாசிங் அண்ட் பில் ஃபார் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ். அதாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்திற்கான எந்த ஒரு மசோதாவை வந்து நிறைவேற்றுறதில் ராஜ்யசபா மாதிரியே லோக்சபாவுக்கும் சமமான அதிகாரம் இருக்குது. இந்த லோக்சபா மெம்பர்ஸ் வந்து பிரசிடெண்ட், வைஸ் பிரசிடெண்ட் அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குது. அவங்களுக்கு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வந்து லோக்சபாவில் மட்டும்தான் அறிமுகப்படுத்த முடியும். தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராஜ்யசபாவுக்கு வந்து எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராஜ்யசபாவுக்கு 18 மெம்பர்ஸ், லோக்சபாவுக்கு வந்து 39 மெம்பர்ஸ். ராஜ்யசபாவுக்கு 18 மெம்பர்ஸும் லோக்சபாவுக்கு 39 மெம்பர்ஸும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க. நெக்ஸ்ட் we are going to see about speaker. Presently our Lok Sabha speaker is Om Birla.
He assumed office on 19th June 2019. He is 17th Speaker of Lok Sabha. The Lok Sabha is presided over by the Speaker who is elected by its members. அதாவது மக்களவையை தலைமையேற்று நடத்துபவர் தான் இந்த சபாநாயகர். சபானா ஸ்பீக்கர். இவர் லோக்சபா மெம்பர்ஸ்னால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு. The office of the Speaker occupies an essential position in our parliamentary democracy. அதாவது இந்த நாடாளுமன்றத்து மக்களாட்சியில் இந்த ஸ்பீக்கர் அப்படின்ற அவருடைய பதவி, சபாநாயகரின் பதவி ஒரு முக்கிய இடத்தை வகிக்குது. The speaker continues to be in the office even in the houses dissolved till a new speaker is elected by the new Lok Sabha. அதாவது இந்த மக்களவை லோக்சபா கலைக்கப்பட்டாலும் புதிதாக ஸ்பீக்கர் அதாவது சபாநாயகர் தேர்ந்தெடுக்கிற வரை இவர் பதவியில் நீடிப்பார். இவர் தான் பார்லிமெண்ட்டோட 2 ஹவுசஸ்லையுமே ராஜ்யசபாவில் லோக்சபாவோட கூட்டத்திற்கு தலைமை வகிக்கிறவர் யாருன்னா அந்த ஸ்பீக்கர் தான். The speaker presided over a joint sitting of the 2 houses of parliament. He has the power to decide whether a bill is money bill or an ordinary one. அதாவது இவர் ஒரு மசோதாவை இது நிதி மசோதாவா அல்லது சாதாரண மசோதாவா அப்படின்ற தீர்மானிக்க அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா இந்த சபாநாயகருக்கு, இந்த ஸ்பீக்கருக்கு தான் இருக்குது. While the office of the speaker is vacant and the speaker is absent from the sitting of the house, the deputy speaker presides except when a resolution for his own removal is under consideration. அதாவது இந்த சபாநாயகர் பதவி காலியாக இருக்கும்போதோ அல்லது அவர் அந்த கூட்டத்திற்கு வராத போதோ துணை சபாநாயகர் தான் மக்களவைக்கு தலைமை வகிப்பார், லோக்சபாவுக்கு தலைமை வகிப்பார். பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட். The Parliament of India has a functions of legislation, overseeing of administration, passing of budget, ventilation of public grievances, discussion of various subjects like development plans, international relations and international policies. அதாவது இந்தியன் பார்லிமெண்ட் சட்டம் இயற்றுதல், நிர்வாகத்தை சூப்பரைஸ் பண்ணுறது, மேற்பார்வையிடுதல், வரவு செலவு திட்டங்களை நிறைவேற்றுதல், பொதுமக்களுடைய குறைகளை போக்குதல், மேலும் வளர்ச்சி திட்டங்கள், இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் பாலிசி, இது மாதிரி இந்த போன்றவைகளை விவாதித்தல், இது மாதிரி பணிகளை யார் செஞ்சிட்ருக்காங்கன்னா பார்லிமெண்ட் செஞ்சிட்ருக்கு. பார்லிமெண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெஸ்டட் வித் பவர் டு இம்பீச் த பிரசிடென்ட் அண்ட் டு ரிமூவ் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் தி சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹை கோர்ட், Chief Election Commissioner and Controller and Auditor General of the India in accordance with the procedure laid down in the Constitution. அதாவது இந்த பார்லிமெண்ட் குடியரசுத் தலைவர் மீதான அரசியல் குற்றச்சாட்டுகளை, அதாவது இம்பீச்மெண்ட் ஆக்டை விசாரிக்கிறதுக்கும், சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹை கோர்ட் ஜட்ஜஸ், எலெக்ஷன் கமிஷனர், இந்தியாவுடைய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் அவங்கள அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகளின்படி பதவி நீக்கம் செய்கிறதுக்கும் அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா அந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு தான் இருக்குது. The parliament has the power to change the boundaries of the state. அதாவது இந்த ஸ்டேட்ஸோட எல்லைகளை மாற்றி அமைத்துற பார்லிமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் இருக்குது. அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா. Presently our Attorney General is K.K. Venugopal. He is the 15th Attorney General of India. He got Padma Bhushan Award and also got Padma Bhushan Award. The Constitution Article 76 are provided for office of the Attorney General of India. அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு ஆர்டிக்கிள் 76 பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட அட்டார்னி ஜெனரல் தலைமை வழக்குரைஞர், அவரை தலைமை வழக்குரைஞரை நியமிக்கிறதுக்கு வழிவகை செய்யுது. எதுனா ஆர்டிக்கிள் 76.
He is the highest law officer in the country. இவர் தான் நம்ம நாட்டுடைய உயர்ந்த சட்ட அதிகாரி. He is appointed by the president. இவரை யார் நியமிக்கிறாங்கன்னா பிரசிடெண்ட் நியமிக்கிறாரு. He must be a person who is qualified to be appointed the judge of the Supreme Court. அதாவது ஹை கோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு தேவையான தகுதியில் வந்து இவருக்கும் இருக்கணும். He may be removed by the president at any time. He may also quit his office by submitting his resignation to the president. ஒரு எந்த நேரத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவரால் வந்து இவர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படலாம், அல்லது அவர் குடியரசுத் தலைவருக்கு வந்து ரிசைனேஷன் லெட்டரை கொடுத்துட்டு பதவி விலகலாம். டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா. To give advice to the government of India upon such legal matters which are referred to him by the president. அதாவது இவர் வந்து பிரசிடெண்டால் குறிப்பிடப்பட்ட சட்ட விவகாரங்கள் மீது இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஆலோசனை வழங்குவார். அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் த ரைட் டு ஆடியன்ஸ் இன் ஆல் கோர்ட்ஸ் இன் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா. இந்தியாவில் எல்லா நீதிமன்றங்களையுமே வழக்காடக்கூடிய உரிமை இவருக்கு இருக்குது. Further, he has the right to speak and to take part in the proceeding of both the houses of the parliament or their joint sitting and any committee of the parliament of which he may be named a member but without a right to vote. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இவர் இரு அவைகளும், அதாவது போத் ராஜ்யசபா லோக்சபா ரெண்டு அவைகளுடைய செயல்முறைகளிலே பேசுவதற்கும் பங்கு கொள்வதற்கும் இவருக்கு உரிமை உண்டு. இந்த பார்லிமெண்ட்டோடைய ரெண்டு அவைகளின் கூட்டத்திலும், ராஜ்யசபா லோக்சபா கூட்டத்திலோ அல்லது எந்த ஒரு கூட்டுக்குழு கூட்டத்திலோ வாக்களிக்கும் உரிமை இல்லாமல் உறுப்பினராக இவர் வந்து இடம்பெறுவார். இவர் வாக்களிக்கும் உரிமை தேவையில்லைன்னா அதில் மெம்பராக வந்து இடம்பெறுவார். He enjoys all the privileges and immunities that are available to the member of parliament. பார்லிமெண்ட் மெம்பருக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா சலுகைகளையுமே சட்ட விலக்களிப்பு, சட்டத்திலிருந்து இவருக்கு விதிவிலக்கு உண்டு, இவருக்கும் உண்டு. ஒரு பார்லிமெண்ட் உறுப்பினர் எல்லா சலுகைகளும் இவருக்கு உண்டு, அதிலிருந்து சட்டத்திலிருந்து விதிவிலக்கும் இவருக்கு உண்டு. We are going to see about judiciary. Judiciary is the third organ of the government. First organ executive, second organ legislature. Judiciary is the third organ of the government. It plays a vital role in protecting the rights and freedom of the citizens. அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்து மூன்றாவது அங்கம் தான் வந்து ஜுடிஷியரி. இது சிட்டிசன்ஸுடைய குடிமக்களுடைய உரிமைகளையும் சுதந்திரத்தையும் பாதுகாக்கிறதுல வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. It also plays an important role in analyzing and interpreting the provisions of law on the Constitution. Supreme Court. Supreme Court is the guardian of the Constitution. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை. அவர் ஜுடிஷியரி இஸ் அன் அட்டானமஸ் on the legislative and executive wing of the union and state government. அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும் சரி சட்டமன்றம், அதாவது லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் விங்கிலிருந்து இந்த ஜுடிஷியரி வந்து அட்டானமஸ் தன்னாட்சி பெற்று விளங்குது, சுதந்திரமாக செயல்படுது. An integrated judiciary means a single judicial hierarchy for the whole country. அதாவது நீதித்துறை வந்து ஒருங்கிணைந்த நீதித்துறை அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாடு முழுவதும் நீதித்துறையானது ஒற்றை அதிகார படிநிலையை கொண்டுள்ளது. இது மட்டும்தான் எனது அதிகார படிநிலையை கொண்டிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட். The judiciary plays an important role in defending the rights and freedom of the citizens
It plays an important role in analyzing and interpreting the necessity of laws under the Constitution. அதாவது இது குடிமக்களுடைய சிட்டிசன்ஸோட உரிமைகளையும் சுதந்திரத்தையும் பாதுகாக்கிறதுல வந்து இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு முக்கிய பங்கு வகிக்குது. நெக்ஸ்ட், composition of the Supreme Court. As the commencement of the Constitution in 1950, the Supreme Court consisted of 8 judges, including the Chief Justice. At present, the Supreme Court consists of 34 judges, including the Chief Justice. The 1950ல நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து ஒரு தலைமை நீதிபதி இருந்தார், 18 நீதிபதிகள் இருந்தாங்க, 8 நீதிபதிகள் இருந்தாங்க, ஜட்ஜ் இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸும் 34 ஜட்ஜஸும் இருக்காங்க. அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ். The Chief Justice of Supreme Court in India is appointed by the President of India. The other judges are appointed by the President in consultation with the colleagues with the Chief Justice head. அதாவது இந்தியாவோட சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் அப்பாயின்ட் பண்ணுறாரு. மற்ற ஜட்ஜஸையும் குடியரசுத் தலைவர் தான் அப்பாயின்ட் பண்ணுறாரு. அவர் எப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் தலைமை நீதிபதியை தலைவராக கொண்ட ஒரு குரூப் இருக்காங்க. அவங்க யாருன்னா சீனியர் ஜட்ஜஸ். அந்த குழுவினுடைய ஆலோசனையின் பேரில் குடியரசுத் தலைவர் வந்து மற்ற ஜட்ஜஸை வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணுறாரு. குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ். அதாவது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கான தகுதிகள் என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. ஹி மஸ்ட் பி எ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. அவர் இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும். செகண்ட் ஒன், ஹீ ஷுட் ஹவ் ஒர்க்டு அஸ் எ ஜட்ஜ் ஆஃப் எ ஹை கோர்ட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 5 years. ஒரு குறைந்தது 5 வருடங்கள் வந்து ஹை கோர்ட்டில் ஜட்ஜாக பணியாற்றி இருக்கணும். தேர்ட் பாயிண்ட், he should have worked as an advocate of high court for at least 10 years. அவர் 10 years வந்து ஹை கோர்ட்டில் அட்வொகேட்டாக பணியாற்றி இருக்கணும். லாஸ்ட் ஒன், he is in the opinion of the president a distinguished jurist. அதாவது குடியரசுத் தலைவரோட பார்வையில் வந்து ஒரு சிறப்புமிக்க சட்ட வல்லுநராக இருத்தல் வேண்டும். ஒரு சிறந்த சட்ட வல்லுநராக இருக்கணும். இதுதான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ்க்கு உள்ள குவாலிஃபிகேஷன்ஸ். லாஸ்ட், we are going to see about powers and functions of the Supreme Court. Supreme Court is the guardian of our constitution. The following are the functions of the Supreme Court. First one, original jurisdiction. The cases which are brought directly in the first instance to the Supreme Court come under original jurisdiction. அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு நேரடியாக வரக்கூடிய வழக்குகளை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சொல்கிறோம். தீஸ் மே பி dispute between government of India and one or more states, dispute between 2 or more states. The writs are issued by the Supreme Court for the enforcement of the fundamental rights. அதாவது இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு நேரடியாக வரக்கூடிய வழக்குகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு மாநிலம் அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையான சிக்கல்கள், 2 அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையான பிரச்சனைகள், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகளை நடைமுறைப்படுத்துறது, ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பான எழக்கூடிய சிக்கல்கள். இந்த அடிப்படை உரிமைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து 5 ரிட்ஸ் 5 நீதி பேராணைகளை வழங்குகிறது. The last lesson itself we learnt about writs. Types of writs. என்னென்ன writsன்னு பார்ப்போம். Habeas corpus, mandamus, prohibition, certioria, quo warranto. Habeas corpus means ஆட்கொணர் நீதி பேராணை. Safeguard people from illegal arrest. Mandamus means it protects the petitioner who required legal help to get his work done by respective public authorities. Prohibition means it prohibits a subordinate court from acting beyond its jurisdiction. Certiorari means it causes an order issued by a subordinate court by overstepping its jurisdiction. Quo warranto means it prevents usurpation of public office through illegal manner. These are 5
The Supreme Court and the High Courts are empowered to issue 5 kinds of writs. That is why Supreme Court is called the guardian of the Constitution. Appellate jurisdiction. Next one, மேல்முறையீட்டு நீதி வரையறை. The Supreme Court is the final appellate court in the country. As recorded the appellate jurisdiction, Supreme Court hears appeal against the decision of High Court in civil, criminal or constitutional case with a certificate from the High Court that is fit to appeal in the Supreme Court. Such a case can be brought before the Supreme Court only if the High Court certified that the case invites a substantial of law as to the interpretation of the Constitution. அதாவது நாட்டில் கடைசி அதாவது இறுதி தீர்ப்பு இறுதி மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான். ஹை கோர்ட்டோட சிவில், கிரிமினல், கான்ஸ்டியூஷனல் கேஸஸ்க்கு எதிரான மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை சுப்ரீம் கோர்ட்டு விசாரிக்கும். அப்படி வழக்குகளை விசாரிக்கிறதுக்கு, அந்த வழக்குகளை விசாரித்து தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு அரசியலமைப்பு சட்டப்படி என்ன மேலும் சட்ட விளக்கம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி உயர்நீதிமன்றம் சான்றிதழ் அளித்தால் மட்டுமே, இன்னும் இதுக்கான இந்த கேஸுக்கு இன்னும் சட்ட விளக்கம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி உயர்நீதிமன்றம் சான்றிதழ் அளித்தால் மட்டும்தான் அந்த வழக்குகளை சுப்ரீம் கோர்ட் முன்னால் கொண்டு செல்ல முடியும். இவங்க சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு தான் கொண்டு போக முடியும். இதான் மேல்முறையீட்டு நீதி வரை. அட்வைசரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன். The Constitution confers on the President the power to refer to the Supreme Court any question of law or fact which in his opinion is of public importance. இது பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எந்த ஒரு சட்டமோ அல்லது உண்மையோ அதன் மீதான சுப்ரீம் கோர்ட்டோட கருத்தினை பெறுறதுக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் குடியரசுத் தலைவருக்கு சில அதிகாரத்தை வழங்கியிருக்கு. Miscellaneous jurisdiction. The law declared by Supreme Court is binding on all courts within the territory of India. அதாவது உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பிக்கக்கூடிய ஆணை இந்தியாவின் எல்லா பகுதியுள்ள நீதிமன்றங்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. The Supreme Court is authorized to make rules for regulating generally the practice and procedures of the court with the approval of the President. அதாவது குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலை பெற்று, அவருடைய பெர்மிஷனை பெற்று நீதிமன்றத்தின் பொதுவான செயல்முறைகள், வழிமுறைகள், ஒழுங்குபடுத்தும் விதிகளை உருவாக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. The power of the judiciary to declare a law as unconstitutional is known as judicial review. The Supreme Court enjoy these powers. The Supreme Court of India has individual review power with record. அதாவது ஒரு சட்டத்தை அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு முரணானது அப்படின்ற அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. இதை தான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ, நீதி புனராய்வு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி அந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பவர்ஸ், அதாவது நீதி புனராய்வு அதிகாரங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இருக்குது. அது என்னென்ன அதிகாரன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டிஸ்பியூட் பிட்வீன் த சென்டர் அண்ட் த ஸ்டேட். அதாவது மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையான பிரச்சனைகள். செகண்ட் ஒன், டு இன்டர்பிரட் அண்ட் கிளாரிஃபை த provisions of the Constitution about which there are some doubt and differences of opinion. அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்கள், கருத்து வேற்றுமைகளை விலக்கி தெளிவுபடுத்துதல். தேர்ட் ஒன், ப்ரொடெக்டிங் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாத்தல். ஃபோர்த் ஒன், those laws passed by the legislature which are not in accordance with the Constitution. மாநில சட்டமன்றங்கள் இயற்றக்கூடிய சட்டங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு முரணானது அப்படின்ற அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் போன்றவை உச்சநீதிமன்றத்துக்கு இருக்குது. Before ending the lesson, we see the short summary. The central government is the supreme government in our country. The central government consists of 3 organs, namely Union Executive, Legislature and Judiciary. Union Executive consists of President of India, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers. Legislature consists of Parliament. Parliament has 2 houses, Rajya Sabha, Upper House, Lok Sabha, Lower House.
Last, judiciary. Judiciary is the Supreme Court of India. Chief Justice of India, other 34 judges are there in Supreme Court of India. The President is the nominal executive authority of the country. President is elected by an electoral college in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. The electoral college consists of the elected members of both the houses of parliament and the elected members of the states and elected members of National Capital Territory of Delhi and Puducherry. President has so many powers such as executive power, legislative power, financial power, judicial powers, military powers, diplomatic powers, emergency powers. President appoints the Prime Minister and the other ministers of the Council of Ministers. He is responsible for making a wide variety of appointments. These include the appointment of governors of states, Chief Justice and other judges of the Supreme Court, High Court, Attorney General, Caterpillar and Auditor General, Chief Election Commissioner and other election commissioners, Chairman and other members of the Union Public Service Commission, ambassadors and high commissioners to other countries. Next, Vice President occupies the second highest office in the country. The leader of the majority party on Lok Sabha is appointed by the President as the Prime Minister. After the elections, the President of India, on the advice of the Prime Minister, appoint the Council of Ministers. The ministers are classified under three ranks: Cabinet Ministers, Minister of State, Deputy Minister. Next, legislative wing. Parliament. Parliament is the legislative organ of the Union Government. The Parliament of India consists of three parts. They are President, Rajya Sabha and the Lok Sabha. The Attorney General is the highest law officer in the country. He is appointed by the President. The Judiciary is the third organ of the government. It plays a vital role in protecting the rights and freedom of the citizens. Supreme Court is the guardian of the Constitution. The Chief Justice of Supreme Court in India is appointed by the President of India. Thank you, students. We will meet on next video.